بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول کا عنوان ہے ادھورے خواب۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط، تمام ناول، تمام کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ ہوئی اللہ، غضب خدا کا، نیا سال آ رہا ہے کہ وبال آ رہا ہے۔ شام کے بعد سے گلی میں جو پٹاخے پھوٹنے شروع ہوئے کہ توبہ توبہ، اور تو اور گانے بجانے کا بھی انتظام تھا۔ ساری گلی میں روشنیاں بکھری پڑی تھیں، تیز آواز میں میوزک بج رہا تھا۔ قیامت کے آثار ہیں سارے۔ قدسیہ بانو نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی تھیں، مگر نماز میں برابر خلل پڑتا رہا تھا اور تسبیح مکمل کرنی مشکل ہو رہی تھی۔ اوپر سے غزل کی صورت روشن کا پارا ہائی کر جاتی تھی جس کے لیے ٹکنا محال تھا۔ عجیب پارا صرف لڑکی ہے۔ نماز سے فراغت کے بعد ڈھیروں دانوں والی لمبی سی تسبیح پھیرتے ہوئے قدسیہ بانو نے کڑ کر ایک نظر غزل پر ڈالی جو گھر میں گاتی گنگناتی پھر رہی تھی۔ مجھے محبت سی ہو گئی ہے، ہاں تیری عادت سی ہو گئی ہے، ہاں ہاں مجھے محبت سی۔ وہ ابھی نے اکثر یوں ہی شادمان سی نظر آتی تھی۔ ایک تو اٹھان غضب کی تھی، اس پر رنگ و روپ، اللہ اللہ، دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا جائیں۔ بات بے بات اس کی شگرفی لبوں سے ہنسی کے سوتے ابلے پڑتے، گالوں کے ڈمپل کچھ اور واضح ہو جاتے، آنکھیں جگر جگر کر اٹھتیں۔ وہ کبھی ہول اٹھتیں، کبھی نظر لگ جانے کے خدشے سے آنکھیں چرا جاتیں۔ اب بھی قدسیہ بانو نے خون کے 100 گھونٹ پیے تھے۔ گلابی رنگ تو اس پر اتنا جچتا جیسے بنا ہی اس کے لیے ہو۔ کاجل کی لکیر بھی آنکھوں کا راستہ نہ بھولتی۔ بد وقت انہوں نے تسبیح مکمل اور جیسے جیسے پھٹی تو پڑی۔ اے غزل، انسان بن، کچھ شرم حیا ہے کہ نہیں؟ ادھر سے ادھر قلانچے کیوں بھرتی پھر رہی ہے؟ سکون نہیں ہے تجھے؟ 1000 بار کہا ہے یہ بیہودہ گانے مت گایا کر، باپ کے آنے کا وقت ہے۔ سر ڈھانکنا نصیب نہیں تجھے؟ اللہ معاف کرے، کتنی بار نماز میں دھیان ٹوٹتا رہا میرا۔ ان کے لتاڑنے سے اتنا ہوا کہ گھر بھر میں چہکتی غزل کا تلوا ٹک گیا۔ کوئل سی کوکتی آواز جانے کس کھوہ میں جا چھپی۔ قدسیہ بانو نے گہری سانس لی۔ شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے۔ صالحہ نے سر شام کی کچے صحن میں چھڑکاؤ کر کے پلنگ بچھا دیے تھے جن پر بچھی سفید براق چادروں کے گل بوٹوں میں خود ان کا سلیقہ بولتا تھا۔ صحن کے دیواروں کے ہمراہ بنی کیاریوں میں موتیے کی بہتات تھی جس کی جاں فضا مہک ہر شام یوں ہی ماحول کو معطر رکھتی۔ اہل خانہ کا عصر کے بعد کا سارا وقت یہیں گزرتا۔ قدسیہ بانو ایک کونے میں بچھے تخت پر نماز ادا کرتی، رفاقت مرزا اسٹور سے لوٹ کر یہیں سستاتے، پھر صالحہ رات کا کھانا بھی عشاء سے قبل ادھر تخت پر ہی چنا کرتی۔ بقیہ گھر میں سناٹے سے گونجا کرتے جن میں تعطل آتا۔ وجاہت بیگ کی آمد کے بعد وہ ہر شام بلا ناغہ غزل کو ٹیوشن دینے آتے۔ شروع میں صحن کے وسط میں کرسی میز رکھ کر ان کی نشست کا بھی وہیں اہتمام رکھا گیا۔ اس طرح یہ بھی ہوا کہ غزل ان کی کڑی نگاہوں کے حصار میں رہتی۔ وجاہت بیگ سنجیدہ و متین شخصیت سہی، مگر غزل کی شوخ چلبلی فطرت انہیں دھڑکے عطا کرتی۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرا وجاہت بیگ پر ان کا اعتماد مضبوط تر ہوتا گیا۔ وہ لیے دیے رہنے والے خاموش طبع سے انسان تھے۔ ابھی غزل اور ان کے درمیان عمر کا اتنا طویل فاصلہ تھا کہ کسی غلط سوچ کو ذہن میں جگہ دیتے ہوئے شرمساری ہوتی۔ صحن کے داہنی جانب کچن تھا اور ان اوقات میں صالحہ کا بیشتر وقت وہیں گزرتا۔ وہ محسوس کرتی وجاہت بیگ کی آمد کے بعد صالحہ بند سی جاتی اور جان بوجھ کر اپنے آپ کو محدود کر لیتی۔ اگرچہ کچن سے باہر 100 کام پڑتے مگر آوازیں ہی پڑتی رہتیں، غزل، ماسٹر صاحب کے لیے چائے لے جاؤ، امی املی ختم ہو گئی ہے، دال یوں ہی بگال لوں کیا، ابا جان آ جائیں تو دے دینا چائے، دم دے دی ہے، بس ذرا مغرب پڑھ لو۔ قدسیہ بیگم دیکھتی وجاہت بیگ ہنوز کوئی کلیہ حل کروانے میں مصروف و منہمک رہتے۔ غزل فطرتاً کام چور تھی۔ ان آوازوں اور خود قدسیہ بیگم کا جوڑوں کا درد کہاں اجازت دیتا کہ پل پل میں دوڑتی پھریں۔ صبح شام میں ٹیوشن کے لیے بیرونی دروازے سے متصل چھوٹا کمرہ کام آنے لگا۔
मानो कि कुछ ही दिनों में वजाहत बेग ने घर भर का भरोसा जीत लिया। अब चौकसी गैर ज़रूरी थी, अलबत्ता गज़ल गुस्से बानों की भरपूर नुक्ताचीनियों के हिसाब में रहती। सर ढक कर रखना है, मास्टर साहब से कोई फजूल बात नहीं करनी है, मुंह फाड़ कर ना हंसा करो, नजरें नीचे रख कर बात किया करो। वैसे हजार हिदायतें इसके कानों में उड़ेलते हुए बजावरी की भी उम्मीद रखती, वो भी गज़ल से। ना करते करते भी वजाहत बेग के सामने इसके लबों से हंसी की फुलझड़ियाँ फूट ही पड़ती, उससे अबान लहू के घूंट भर के रह जाती। बाद में गज़ल को वो बेभाव की पड़ती कि अल्लाह दे और बंदा ले। आज रहमत बुआ फिर आई थीं इस रात खाने के बाद, जब सालिया ने इशा के लिए नीयत बांधी और गज़ल पढ़ाई से फारिग होकर दरमियानी कमरे में टीवी खोल कर बैठी, तो खुद से अबानों ने मौका गनीमत जानकर रफ़ाकत मिर्ज़ा को जा लिया। चाय की चुस्की अधूरी छोड़कर उन्होंने खासी उम्मीद भरी नज़रों से बीवी को तका था। खैरियत, कोई अच्छी खबर? जवाबन उन्होंने लब भींच कर खासी मायूसी से नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। अल्लाह मालिक है, इनकी सारी खुशगुमानी हवा हो गई। अगले ही पल वो मोटे फ्रेम की ऐनक लगाकर सुबह का अखबार अपने सामने फैला चुके थे। सो तो है, नसीब का लिखा वही बेहतर जानता है, मगर दुनिया का सामना करना कितना मुश्किल है। कोई मेरे दिल से पूछे, हीरा सिर्फ लड़कियों की तो कोई कदर ही नहीं है। हर किसी को चंदे आफ्ताब चंदे महताब शरीरे बदन की लड़की चाहिए। बातिन की खूबियों को कौन परखता है। कितनी मुश्किलों से मैंने अपने दिल को आमादा किया था इस रिश्ते के लिए। तस्वीर देखकर ही दिल उब गया था। पक्की उम्र का मामूली तालीम याफ्ता रिश्ता सालिया की गुजरती उम्र के सबब ही कबूल करने पर आमादा थी, मगर लड़के की माँ बहनों के मिजाज अल्लाह माफ़ी दे साफ इनकार कहलवाया है अपनी सालिया के लिए। इनके लहजे में बेटी के ठुकराने जाने पर दुनिया ज़माने का गम सिमट आया था। रफ़ाकत मिर्ज़ा के दिल पर चोट सी पड़ी। इनकी बेटी सचमुच हीरा सिर्फ थी। कोई इनके दिल में झांक कर देखता, कोई नाकदर शनासों की कमी नहीं है। वो पल भर के लिए खामोश से होकर रह गए। बेफिक्र रहो, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह ही से तो उम्मीद है। कल 2 औलादों से नवाजा, नरीना औलाद से महरूम रखा, तो इसकी मर्जी। इनके नसीब भी इसने बुरे भले लिखे ही होंगे, मगर अब तो इक्का दुक्का आने वाले रिश्ते भी पलट कर नहीं आते। इस दौर में बेटियां ब्याहना कितना मुश्किल काम बन गया है। रफ़ाकत मिर्ज़ा ने मकदूर भर इन्हें तसल्ली से नवाजा, मगर आज वो बहुत दिल गिरफ्तार और मायूस नज़र आ रही थी। फिर जाने के सबब इनका वो ख्याल लबों पर आ गया जो कई दिन से इनके दिल और दिमाग में कुलबुला रहा था। वो जी कड़ा करके कह गईं। रफ़ाकत मिर्ज़ा भी एक पल को खामोश से होकर रह गए, जबकि कुत्सिया बानों पर एक एक पल भार बन गया। आखिर हरज भी क्या है, देखा भाला शरीफुल नफ्स आदमी है, ना कोई आगे ना पीछे। और वो तो ठीक है कुत्सिया बेगम, मगर वजाहत बेग पर अपना अंदिया कैसे जाहिर किया जाए? उन्होंने लाचारी से कहा, गोया बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधने का मरहला दरपेश था। यहीं आकर कुत्सिया बानो भी मात खा गईं कि रवायत की पासदारी करने वाले महज़िब लोगों में शुमार था इनका। बात मायूब ना थी, मगर मुकम्मल दुश्वार तर थी। मैं तो कहती हूँ, हिम्मत कर ही लें। जब आगे पीछे कोई नहीं तो खुद वजाहत बेग से कहना पड़ेगा। रफ़ाकत मिर्ज़ा ने खासी कड़ी नज़रों से इन्हें देखा था। वह पहले खामोश, फिर बेबस सी नज़र आने लगी। फिर ठंडी सांस भर कर कहा, जो सच मानिए तो अरसे से ये बात मेरे जहन में थी, मगर इसी सबब खामोश थी। वो बहुत नेक शरीफुल नफ्स आदमी है। अगर ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो बड़ा खसारा होगा। रफ़ाकत मिर्ज़ा ने तड़प कर इन्हें देखा था। कुछ अंदाज़ा है कितनी उम्र होगी वजाहत बेग की? इनका दिल ही ना आमादा हुआ कि जवाबन सालिया की उम्र भी निशानदेही कर सकें। मर्द की उम्र कौन देखता है? अभी जो रिश्ता रहमत बुआ बता रही थी, इससे तो बेहतर ही रहेगा। वजाहत बेग की बीवी मर चुकी है, बेटी भी अपनी गज़ल के कद की है। उन्होंने जैसे जताया था, इस बार वो तिल मिला गईं। अगर भले वक्तों में अपनी सालिया ब्याही जाती तो इसकी औलादें भी मुँह को आ रही होती। जैसे आप तो जानते नहीं, 1000 गज का बंगला है वजाहत बेग का, सारे रकबे पर फैला प्राइवेट स्कूल, हज़ारों की आमदनी है। बेटी है तो कौन सी पालनी पोसनी पड़ेगी अपनी सालिया को। मैं तो कहती हूँ, जल्द अज जल्द बात को डालिए। नए साल के दूसरे हफ्ते में कमेटी खुलेगी। बड़ी कमेटी सालिया के फ़र्ज से अदायगी की नियत से ही फंसा रखी है।
पूरे 1 लाख की बंधी रकम कम नहीं होती। फिर काफ़ी सामान मैंने जोड़ भी रखा है। इंशाल्लाह खूब धूमधाम से ब्याहेंगे हम अपनी सालिया को। वो तो जैसे सब कुछ तय कर किए बैठी थी। वो यह हथेली पर सरसर जमाने को तुली थी। रफ़ाकत मिर्ज़ा ने अपनी बेयकीनी से इन्हें देखा था। वो कोई ऐसा लंबा चौड़ा मयार तो न रखती थी। बेटी की कम सूरती और गुजरती उम्र का इन्हें भी बखूबी अदराक था, मगर वो वजाहत बेग जैसे रिश्ते के लिए यूँ उधार खाए बैठी होंगी, इन्हें रत्ती भर अंदाज़ा न था। वजाहत बेग के रिश्ते में जो खामियां थीं साफ नज़र आ रही थी, मगर कुत्सिया बानो भी तो सालिया की दुश्मन न थीं। मज़ीद बेटी की गुजरती उम्र इन्हें भी तो खाइफ ही रखती थी। नाचार इन्हें भी मानते ही बन पड़ी। उन्होंने असर से फरागत के बाद मुसल्ला तय किया ही था कि सालिया बोतल के जिन की मानी चाय की प्याली समेत हाजिर थी। इन्हें बेसाख्ता बेटी पर प्यार आ गया। कितनी जिम्मेदार और सुलझी हुई बच्ची थी। कभी किसी ज़रूरत के लिए मुंह फोड़ कर न कहना पड़ता। अरसा हुआ इनकी दुनिया इस मसले तक महदूद होकर रह गई थी। तो सिर्फ सालिया की जिम्मेदार रविश के सबब गज़ल को तो अभी ढंग से चाय तक न बनानी आती थी। दिन में कुत्सिया बानों से 1000 सलावातें सुनती, मगर दूसरे कान से निकाल भी तो देती। इधर घड़ियाल ने शाम के 6 बजे का घंटा बजाया, उधर उनके ख्यालात का सिलसिला टूटा। यही तो वक्त था वजाहत बेग की आमद का। इन्हें पहली बार सालिया का उजड़ा बिखरा रूप, फैला हुआ जिस्म बुरा लगा। वो ना चाहते हुए भी इसे पुकार बैठी, सालिया बेटी। जी अम्मी। वो सुरात से मुड़ी। बेटी अपना ध्यान रखा करो, पहनने ओढ़ने पर तवज्जो दिया करो। यही दिन होते हैं बनने संवरने के। 1000 लोगों की निगाहें पड़ती हैं। कुत्सिया बानो कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह गईं, और पल भर में इसके चेहरे पर लहू सिमट आया था। पलकें झुकती चली गईं। वो बिना कुछ कहे फिर से मुड़ गई तो कुत्सिया बानो को अपना आप बहुत हल्का फुल्का सा महसूस हुआ। तसव्वुर में उन्होंने सालिया को वजाहत बेग के संग देखा था, और इस ख्याल ने भी इनके अंदर तमानियत की लहरें उतार दी थी। अपनी सालिया सचमुच राज करेगी। वो मुस्कुराते हुए ज़ेरे लब बड़बड़ाई थी। कल ही तो रहमत बुआ की नज़र इत्तफाकन ही वजाहत बेग पर पड़ी थी, और उन्होंने कुत्सिया बानो की अकल पर खूब ही मातम किया। गोया इनके अंदर कुल बुलाते ख्याल की रास्ते पर तस्दीकी मोहर सबत कर दी। ए लो बीबी, इसे कहते हैं कि बगल में बच्चा और शहर भर में ढंडोरा। कुत्सिया बानो, मान लो तुम अकल की कोरी ही रही। कुत्सिया बानो जानती थी वजाहत बेग से रहमत बुआ की भी दूर परे की वाक़फ़ियत थी। ऐसा भला आदमी तुम्हारी नज़र के सामने घूम रहा है और तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी है, उन्होंने लहजे में ढेरों तासुब समो कर कहा था। मगर रहमत बुआ, कुत्सिया बानो ने लंगड़ा लूला सा एहतजाज करना चाहा। ए बीबी, सब समझती हूँ, मैं तुम जैसों के हीले बाजियाँ मुंह में घुंघनियाँ डालकर बैठी रहना शराफत के नाम पर, और देखना वक्त हाथ से निकल जाएगा। खुदा ना करे रहमत बुआ, वो दहल ही तो उठी, मगर इन पर खाक ना असर हुआ तो और क्या। कितना वक्त तो बर्बाद कर चुकी हो, कितनी उम्र ढल गई अपनी सालिया की। ऐसा रिश्ता गनीमत समझो। तुम्हारी दूसरी बेटी भी मुंह को आ रही है। इसके रिश्ते आने लगे तो सालिया को कौन पूछेगा। फी ज़माना फैशन वाली लड़कियों को पसंद किया जाता है, और लड़कियों को खुद इतने घुर आते हैं कि लोगों को शीशे में उतार लेती हैं। तुम तो भोली की भोली ही रहीं। वजाहत बेग जैसे लोग किस्मत से मिलते हैं। खुदा झूठ ना बुलवाए तो महल्ले भर में धाक है इनकी शराफत की। हज़ारों के हिसाब से आमदनी है। तुम्हें और क्या चाहिए। हाथ से जाने ना देना। कुछ अपने ढंग तरीके बदलो। बेटी को समझाओ। ऐसे लोग यूँ आसानी से काबू कहाँ आते हैं। रहमत बुआ का एक एक लफ्ज़ इनके अंदर तराजू हो गया था। सच ही तो था, कितना वक्त गंवा चुकी थीं। वो रवायत वज़ादारी को अपना ओढ़ना बिछोना बनाए रहीं। फी ज़माना खामोश तबाह सादगी पसंद लड़कियों पर कौन नज़र डालता है। और सालिया तो थी ही फितरतन गोशा नशीन। वजाहत बेग को क्या पड़ी थी कि नज़र उठाकर देखते, जैसे पुलों के नीचे से पानी गुजर गया था। जो वह गुजर गया लौट नहीं सकता, मगर मौजूदा वक्त की तनाबें तो थामी जा सकती हैं। अगर रवायत की डोर थाम कर बैठी रहीं तो और वक्त गुजर जाएगा और हाथ कुछ ना आएगा। अब गज़ल मुंह को आ रही थी। अभी तो वो इसे किसी के सामने ही ना पढ़ने देती थी, मगर कब तक। चांद की चांदनी को महसूस किया जा सकता है भला। सालिया के लबों के गोशों में उन्होंने मुस्कुराहट की छप देखी थी, और ठान ली थी कि हर सूरत रफ़ाकत मिर्ज़ा को वजाहत बेग से आज खुद बात करने पर आमादा करके रहेंगी। सख्त आजिज़ हूँ मैं इस लड़की से,
ہر وقت اس کی فرمائشوں کا بازار گرم رہتا ہے۔ کبھی رفاقت مرزا کے کندھے سے جھولتی الٹی سیدھی فرمائشیں کرتی نظر آئے گی تو کبھی میری جان کھاتی رہے گی۔ اور اب یہ نئی منطق، سہیلیوں کے لیے تحائف لینے ہیں، نئے سال کی خوشی میں بانٹنے ہیں۔ ابھی دن ہی کتنے گزرے ہیں جب تو نے میری جیب جھڑوائی تھی۔ غصہ بانو سر تھامے بیٹھی تھی کہ غزل تازہ ترین فرمائش منوانے کو ان کے آگے پیچھے پھر رہی تھی، اور اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی ان کے اگلے پچھلے سارے خلق زندہ ہو اٹھے تھے۔ 2 ٹکے کی عقل نہیں ہے اس لڑکی میں، 1000 بار سمجھایا مگر نہ، کتنی بار کہا کہ اتنے تیز رنگ نہ پہنا کر، مگر یہ سنتی ہے۔ غضب خدا کا، کیسے پائی پائی کر کے جوڑے تھے میں نے 700 روپے، مجھ سے کتابوں کا بہانہ کر کے اینٹھ لیے اور لٹائے کہاں؟ بیوٹی پارلر میں۔ یا اللہ، کیسی ناخلق اولاد سے نواز دیا۔ غصہ بانو کا ملال کم نہ ہو رہا تھا اور غزل کی کھیکھی نہ بند ہوتی تھی۔ ان کے تلوؤں سے لگی سر پر بجھی، منہ بند کر اپنا، جوتی کھینچ کر ماروں گی، جھوٹی نہ ہوتی تو۔ امی سچ کہنے سے پیسے دے دیا کریں تو کسی کافر کی مجال ہے، تیرا ستیہ ناش جائے، تو نے میرا لہو نچوڑ رکھا ہے۔ کون سا ہم نے BA MA کرانا ہے؟ میری بچی صالح ابھی تو 10 کلاسیں پڑھ کر بیٹھ گئی، پر تو اپنی ہی منواتی ہے۔ ابا تیرے ٹکسال بھی تو بھرتی نہیں ہو گئے، چھوٹی سی کریانے کی دکان ہے، اور تیرے مزاج تو کوئی دیکھے۔ غزل کی شکل پر نظر پڑتے ہی پیسے ضائع ہو جانے کا دکھ سوا تر ہو جاتا۔ لے کے شکل کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ اچھے خاصے بال کمر تک آنے لگے تھے، وہ ہر ہفتے من بھر تیل ٹھونکا کرتی اور اب کاندھوں پر جھول رہے تھے۔ موئی ہر لٹ کا الگ سائز۔ ہاں، شکل کچھ لشکارے سے مار رہی تھی، مگر 2-4 دن دھوپ میں اسکول جائے گی تو پھر وہی رنگ و روپ، اور اس کا رنگ و روپ کون سا برا تھا جو یہ تردد پالتی پھرتی۔ غصہ بانو کا غم غلط ہی نہ ہو رہا تھا، اوپر سے غزل کی کھی مانو جلتی پر تیل چھڑکتی۔ صالحہ نے بمشکل انہیں ٹھنڈا کیا اور وہ صبر کی تسبیح پڑھنے لگیں، مگر غزل بھی اپنے نام کی ایک تھی، اپنی منوا کر ہی چھوڑی۔ انہوں نے بھی دے دلا کے جان چھڑائی کہ ذہن تو کسی اور ہی نقطے پر ٹکا تھا۔ گھڑیال نے 9 کا گھنٹا بجایا تو بے ساختہ ان کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ جانتی تھیں آج وجاہت بیگ کو رفاقت مرزا نے جا لیا ہوگا، سو وہ غیر حاضر تھے اور غصہ بانو شدت سے رفاقت مرزا کی منتظر تھیں۔ بالآخر وہ لوٹ آئے۔ ان کا دل مدھر ستال پر رقص کرنے لگا۔ بھلا وجاہت بیگ کو کیا اعتراض ہوگا؟ سمجھدار سلجھی ہوئی کنواری لڑکی اس عمر میں مل جائے تو تحفہ خداوندی ہی تو ہے۔ وہ ہزاروں کے مالک نہ ہوتے تو ان کے عیوب سے چشم پوشی ممکن تھی۔ بھلا اس کا بھی تو بس کچھ ان 2 اولادوں ہی کا تھا۔ انہوں نے ٹھان رکھی تھی صالح کو ایسا شاندار جہیز دیں گے کہ غزل کی باری آنے تک لوگوں کو یاد رہے گا۔ اسی غرض کے لیے تو جمع جوڑ رکھی تھی۔ غزل نے شام کے 6 بجے کے بعد ایک ایک منٹ گن گن کر گزارا تھا اور اب ٹی وی کے سامنے منہ ٹکا کر بیٹھی تھی۔ رفاقت مرزا جانے کن سوچوں میں گم سر نہوڑے بیٹھے تھے۔ صالح ان کے سامنے چائے کا کپ رکھ کر گئی تھی اور اب چائے پر پپڑی جم گئی تھی۔ کیا بنا، کیا رہا؟ میدان صاف ہوتے ہی قدسیہ بانو تجسس سے ان کے قریب سرک آئیں۔ وہ مان تو گئے نا؟ کچی کچی سی بے یقینی ان کے لہجے میں امڑ آئی۔ وجاہت بیگ کا کہنا ہے کہ اس گھر کا داماد بننا ان کی اعلیٰ بختی ہی رہے گی۔ سچ؟ قدسیہ بانو کے اندر دکڑ پکڑ شروع ہو گئی۔ تصور میں صالحہ کو دلہن بنے دیکھنا کیسا دل خوش کن تھا، مگر یہ وقت تصورات کی دنیا میں کھو جانے کا نہ تھا۔ ابھی تو ڈھیروں کام بھگتانے تھے، آخر چٹ منگنی پٹ بیاہ ہوگا، مگر انہوں نے صالح کے بجائے غزل کا رشتہ طلب کیا ہے۔ رفاقت مرزا نے جیسے دھماکہ کیا اور قدسیہ بانو کے خیالات کا فلک بوس محل دھڑام سے زمین پر آن گرا۔ ان کی آنکھیں پھٹ سی گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیوں؟ اس میں ناممکن کیا ہے؟ وجاہت بیگ کا کہنا ہے کہ خود ان کی ہی نہیں بلکہ غزل کی بھی خواہش ہے۔ رفاقت مرزا کا لہجہ سپاٹ تھا، مگر آنکھوں میں بہت کچھ ٹوٹ جانے کی کرچیاں نظر آ رہی تھیں۔ قدسیہ بانو پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں تکتی چلی گئیں، گویا نقیب لگ چکی تھی اور انہیں پتہ ہی نہ چل سکا۔ اپنی ہی کشتی میں سوراخ تھا۔ انہیں اپنا دل بیٹھتا ہوا سا محسوس ہونے لگا، اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ ان سے خطا کہاں سرزد ہوئی، وجاہت بیگ پر بھروسہ کر کے یا ان سے امید باندھ کر۔